हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैम छो, कैसे हो आप सब लोग। आज जब ये मैं वीडियो ले रहा हूँ तो अब आज श्रावण का पहला सोमवार है, तो सबको हर महादेव और श्रावण मास की शुभकामनाएं। हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ आज दर्शन के लिए महादेव जी के, और उनके बेटे को भी मिल के आऊँगा, यानी कि अपने गणेश जी। सो जा रहा हूँ। अभी थोड़ा रास्ता सुनसान था तो मैंने कहा चलो इस रास्ते पे एक वीडियो बना सकते हैं। देखो, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये रास्ता कैसा है। सो ये इस टाइप का रास्ता है जो मेरे घर से बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं होता है, और ऐसा भी कहें कि भाई ये हमारे लिए तो वॉकिंग स्ट्रीट है। हम तो यहाँ पे मस्त चलने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो ट्रैफिक कह सकता हूँ, तो इस एरिया में वीडियो बना सकता हूँ, ऐसा है। और कल जो मॉल में जो मज़ा आया बॉस, बहुत मज़ा आ गया। अभी क्या है, निकला मैं तो आपको मैं बताऊँगा। जस्ट ये इंटरेस्टेड बात है इसलिए। अब सोसाइटी में जब निकलते, सोसाइटी में से बाहर निकलते हैं, जब आसपास में अब सुबह का जो वातावरण रहता है, मैक्सिमम लोग ना हाथ में अजीमो शान शहंशाह यानी कि दूध की थैली लेके आते हैं, ठीक है। जिनकी शादियों में बारात में जो गाना बजता है अजीमो शान शहंशाह, वो दूसरे तीसरे दिन ऐसे दूध लेके आते हैं। अब कोई कमेंट करेगा कि भाई आप नहीं गए। मैं कभी कभी जाता हूँ, मैं कभी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैंने शादी में ये गाना बजाया ही नहीं, जबकि मेरी तो शादी ही लव मैरिज हुई है, ठीक है। तो हमको ये वाला मौका भी नहीं मिला है अजीमो शान शहंशाह वाली एंट्री लेने का। कभी कुछ आधा अधूरा रह जाएगा तो इसको पूरा करेंगे। सो मैं बताने जा रहा था कि वे जब निकला, मैक्सिमम लोग, हाँ, जो चल के आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग अपने हाथ में मोबाइल लेकर नीचे ही देख के चलते जा रहे थे। अब कॉमेडी क्या हुई पता है? नीचे बेचारा कुत्ता सोया था, उसके ऊपर पैर रख दिया। अब कुत्ते के ऊपर पैर रख दिया, कुत्ते ने जो जोर से चिल्लाया है, उसका फोन गिरा, दूध गिरा, वो खुद गिरा। तो भाई ऐसे लोगों को मैं इतना कहूंगा कि सामने देखो। अगर सामने वाले ने नहीं देखा तो आप देखने के लायक नहीं रहोगे। तो समझ लो, सतर्कता जरूरी है। अगर आप फोन यूज भी करते हो तो ठीक है, तो वो भी जरा ध्यान रखो, आगे पीछे आजू बाजू कौन आता है जाता है यार। कभी कभी ऐसा लगता है कि भूल ही जाते हो लोग कि हम रोड पे चल रहे हैं, ठीक है। तो रोड से याद आया, मैंने एक ड्रामा में काम किया था जिसका नाम था रोड पर मस्ती नथी सस्ती। तो वो स्पेशली ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए ही ड्रामा हमने किया हुआ था। कभी उसका क्लिप में डालूंगा यहाँ पे, मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की परमिशन लेकर, अगर वो अलाउ करेंगे तो मैं डालूंगा ही। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये तो मुझे अभी इतना करना था, क्योंकि अब ना हाईवे आएगा तो मैं हाईवे पे गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वो मैं आपको दिखा भी दूं कि मैं यहाँ तक वीडियो ले सकता था। देखो, वो सामने जो रास्ता है ना, वो हाईवे है। अब यहाँ से मैं टर्न लूँगा तो मतलब ये सर्विस रोड ही होगा, पर ये सर्विस रोड भी मेरे लिए तो मेन ही होगा ना, तो मैं इस पे वीडियो का रिस्क नहीं लूँगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ब्रेक। धन्यवाद। सो फ्रेंड, હું અહીંયા ફાઇનલી મહાદેવજીના મંદિરમાં પહોંચી ગયો છું। વીરેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે। સાચું કહું તો મને ખ્યાલ નહોતો કે મારે અહીંયા આવવાનું છે। મારું નામ જે છે એ વિરેશ, એ આ મહાદેવજીની કૃપાથી જ પાડવામાં આવેલું છે। જન્માક્ષરમાં મારું નામ વિજય હતું, પણ ત્યારબાદ કોઈક કારણસર મારું નામ વિરેશ પાડવામાં આવ્યું હતું। વીરેશ્વર મહાદેવના મંદિરમાં, એટલે મહેમદાવાદથી આગળ અહીંયા છે। અને એક ખાસ વાત કહી દઉં કે હું અહીંયા વિડીયો ઉતારવાનો તો નહોતો, કારણ કે હું વિડીયો બનાવવા માટે નહોતો આવ્યો, પણ એમ કહેવાય કે પહેલાં હું મંદિર દર્શન કરી આવ્યો। સરસ મજાની જગ્યા છે,
સામે આપ જોઈ રહ્યા છો ત્યાં અંદર મંદિરના દર્શન વીરેશ્વર મહાદેવના થાય એમ છે. અને જો એક આ સરસ વસ્તુ બતાવું તમને, પાછો આવું છું. જો આને નિરાત તો આને જ છે. જુઓ કેવું સૂઈ ગયું છે મસ્ત મજાનું. હા, તો ચિન્મયભાઈ બોલાવી રહ્યા છે મને. અને એક જ મિનિટ. હા, તો મેં તિલક કરાવ્યું. સો દર્શન તો હું જો કે કરી આવ્યો છું અંદર. અહીંયા હનુમાનજીનું મંદિર છે, ત્યાં પણ હનુમાનજીને સરસ મજાનું આજે સિંદૂર ચડાવવા મળ્યું છે મને. અને અહીંયા ગણપતિ દાદાનું મંદિર છે. ચલો એક અંદર લઈ જાઉં તમને, દર્શન કરાવી દઉં આજે. હરિ ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. તો આ છે દાદાના દર્શન, બહુ નજદીકથી કરાવી દઉં છું. ઓમ નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય. દાદાના દર્શન કરી દીધા છે. મેં અહીંયાથી જળ ચડાવ્યું હતું, કારણ કે મેં ધોતિયું પહેર્યું નહોતું, એટલે મને અંદર જવા ના મળે. બરાબર. પછી અહીંયા છે શંકરાચાર્યનું, શ્રી જગતગુરુ શંકરાચાર્ય. તો આ નાનકડી ડેરી બનાવી છે જગતગુરુ શંકરાચાર્યની. બગીચો છે સરસ મજાનો. લોકો બાળકો મસ્તી કરી રહ્યા છે. સ્કૂલમાંથી મને લાગે બંક માર્યું છે બધાએ, ખબર નહીં. આ છે ધર્મ કી પેઢી, દત્તાત્રેય ગુરુદેવ દત્ત એમનું છે. મને લાગે છે સ્કૂલના બાળકો છે ને બધા ડાયરેક્ટ આવી ગયા છે એવું લાગે છે. મહાદેવના દર્શન સરસ મજાના. વધુ સ્ટોરી ચિન્મયભાઈ પાસેથી આપણે લઈએ. સરસ મજાનું શિવલિંગ હમણાં બનાવેલું છે માટીથી, અને એની પૂજા થઈ રહી છે. આ પણ સરસ માટીમાંથી બનાવેલા ગણપતિ દાદા. સો મિત્રો, એક વખત ફરીથી તમને બહારથી દર્શન કરાવી દઉં છું. પ્રસાદી મેં લઈ લીધી છે. અને આ હવનકુંડ, હું જેની સાથે આવ્યો છું, મારા મિત્ર, મારા વીર્યો સૂર્યો ચેનલના સૂર્યો, એટલે કે શ્રી ચિન્મય મહેતા, જો અહીંયા ઊભા છે. હર મહાદેવ. ચિન્મયભાઈ કેમ છો? કેવું લાગ્યું મંદિર તમને? મને તો જોરદાર લાગ્યું. અને હું પહેલી વખત આ મંદિરમાં આવ્યો છું. હા, બસ એ જ કહેવા જતો હતો. પાંડવના જમાનાનું છે. ઓકે. અજ્ઞાતવાસ જે પાંડવોએ કર્યો હતો ને, ઓકે ઓકે. એક જગ્યા અહીંયા બી હતી, જેને ભીમધારા નામે બી આ મંદિર વીરેશ્વર મહાદેવ મહેમદાવાદ ખાતે ઓળખાય છે. ઓકે. એમાં બીજીની વાર્તા બી એવી છે કે રબારીની એક ગાય ચરતા ચરતા મહાદેવ આગળ આવે છે, અને તે જ વખતે એની જે દૂધની ધારા છે કહેવાય આંચળમાંથી એ છૂટે છે. ત્યારથી લોકોને ખ્યાલ આવે છે કે અહીંયા કોઈ આ સ્થાપના થયેલી છે મંદિરની, મહાદેવના મંદિરની. ઓકે. બહુ મોટી આનું પ્રખ્યાત મહાદેવ છે, બહુ મોટી અને કહેવાય ને કે ચમત્કારી મહાદેવ છે. દર્શન કરવા જરૂરથી આવો મહેમદાવાદ આગળ. મહેમદાવાદનું ગણપતિ મંદિર છે ને, જી, સિદ્ધિવિનાયક. સિદ્ધિવિનાયક એની આગળ, એનું થોડુંક જ આગળ. બરાબર બરાબર. બહુ સરસ મંદિર છે, તમારે અચૂકથી આવવું જોઈએ અહીંયા. તો બસ જો આ ચિન્મયભાઈની બીજી ઓળખાણ બી હમણાં મેં આપી, પણ એમની સામે બી તમને કહી દઉં. અમારી જે ચેનલ છે વીર્યો અને સૂર્યો, એમાં સૂર્યો આ પોતે ચિન્મયભાઈ. બરાબર. એટલે તમે લોકો ઘણી વખત કહેતા હો છો ને કે ભાઈ ચિન્મયભાઈ કોણ છે, ચિન્મયભાઈ કોણ છે, તો આ ચિન્મયભાઈ છે. અને અમારું ભગવાનની મહાદેવની કૃપાથી એક બે નવા પિક્ચરો અને સોંગ બી આવી રહ્યા છે, તો જરૂરથી જોજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અમની ચેનલને, વિરેશભાઈની ચેનલ. બંને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. હા, હે ને. મહાદેવ. હર મહાદેવ, હર મહાદેવ. આ છોકરાઓ સ્કૂલમાંથી બંક મારીને આવ્યા છો? હે, આ પાછળ રમતા રહી જ છો ને બધા? હા હા. તો ચલો, સરસ મજાના દર્શન કરી ગયા છે. મેં તિલક કરાવ્યું છે, બતાવું. આ તિલક કરાવી દીધું છે. મહાદેવજીના સ્થાન ઉપર આવીએ ને જો આટલું તિલક ના કરાવીએ તો ભાઈ મજા ના આવે. એક બ્રાહ્મણ તરીકે મને આટલું તો જોઈએ છે, અને આટલું તો મને શોભે પણ ખરા. તો દોસ્તો, આ સરસ મજાની જગ્યા છે. એક વખત હું તો કહું છું, શ્રાવણ મહિના દરમિયાન અચૂકથી પધારજો. બધાને મજા આવે એવી જગ્યા છે. જેમ ચિન્મયભાઈએ જે વાર્તા કીધી તમને, એ પણ સાચી છે. અને કેટલાક અંશે આજે એમ કહેવાય કે ધાર્મિક જગ્યા ઉપર તમે જ્યારે પણ આવો ને ત્યારે એક ખુશી જે હોય છે.
એક સાચી લાગણી, એક ખુશી તમને ફીલ થતી હોય છે. તો ફરીથી મારી બેક સાઈડ, આમ તો બેક સાઈડ ના જ કહેવાય, મહાદેવજી સાથે જ હોય છે. તો દોસ્તો આજે તો સરસ મજાના દર્શન કર્યા. હજુ અમે અહીંથી જઈશું સિદ્ધિવિનાયક જઈશું. તો સિદ્ધિવિનાયક તો આમ તો ઘણા બધા ગયા હશે, પણ આજે વિડીયો અલગથી લઈશું. થેન્ક યુ, સ્टे ट्यून, बने रहो हमारे साथ. थैंक यू सो मच. ना उतारता है वीडियो तो चिन्मय भाई ने बोला कि लाओ चलो फोन दो, अब डायरेक्शन मैं करता एक और बार तुम वापस बोलो, बीच में मैं वीडियो रुक गया था. अच्छा, तो ये देखिए एटमॉस्फेयर, ये है पेट्रोल पंप सीएनजी. ये वीरेश नायक 1234 वीडियो चैनल से हम लोग अभी वीडियो शूट कर रहे हैं. ये मेहमदाबाद वाला रोड है और ये है आपके वीरेश नायक जी. नमस्कार, हर महादेव. और उन्होंने अपना एक अभी वीडियोग्राफर रखा है. वैसे मैं डायरेक्टर हूँ लेकिन उन्होंने रखा है, तो अभी हमने अपने आप को रख लिया फ्री में. हमने उनकी टैक्सी हायर की और उन्होंने हमें फ़ोन पकड़ा दिया. हाँ, देखिए नज़ारा, कभी भी बादल गरजेंगे, बरसेंगे. आई विश એ લોકોને વિડિયો સાથે સ્મેલ भी આવે જે અમે સફર કરી રહ્યા. नहीं, उनको स्मेल नहीं आ रही क्योंकि ये गांव की फीलिंग है, तो थोड़ी स्मेल तो रहेगी. અચ્છા, નહીતર વિડિયો क्या कहते हो वीरेश भाई? વિડિયોમાંથી તો ટેકનિક ટેકનોલોજી એટલી વધી ગઈ છે કે તો સ્મેલ પહોંચાડી શકે, રાઈટ? हाँ, कलर अभी भी एआई का ज़माना है, कभी भी आ सकता है. બરાબર. તો મિત્રો, આ રીતે વીરેશ નાયક 1234 ની ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જોતા રહો. હું મારું મોઢું ત્યાં નહીં બતાવતું કારણ કે વાતાવરણ સરસ છે મારા મોઢા કરતાં, તો એ જુઓ તમે. નહીં તમે સૂર્યો ખરા ને યાર, તમારે બતાવવું જોઈએ. ના ના, આપણી વીડિયો સૂર્યો ચેનલમાં જ જોશે. તમે કહી દો એના વિશે. લો. ના ના ભાઈ, અમારી એક ચેનલ છે વીડિયો સૂર્યો, જે અમે બહુ ફની વિડીયો એની અંદર બનાવેલા છે. શરૂઆતમાં મને એવું લાગતું હતું કે આ બધું ઓવર થઈ રહ્યું છે, અથવા તો મારી વાઈફને કહી રહ્યા છીએ, એટલે એમને થોડું પણ પછી ચિન્મયભાઈએ મને મોટિવેટ કર્યો હા કે ભાઈ જો તું બીજાના બૈરા ઉપર વિડીયો બનાવવા જઈશ ને તો એનો ઘરવાળો તને મારવા આવશે, તારા બૈરા ઉપર જ બનાવ. ના ના, અને આપણે કોઈની ઉડાઈ નથી રહ્યા. એક્ટિંગ કહેવાય, એક્ટિંગ એક કલા છે. એમાં વિરેશભાઈ નથી, એમાં વિરેશભાઈ વિડીયો છે. સો એક કેરેક્ટર કહેવાય. તો કેરેક્ટરની જેમ જ લેવું જોઈએ, મજા આવશે. કારણ કે એક્ટિંગ ને સિંગિંગ અમને આવડે છે, તો એ જ કામ પહેલાં કરવું જોઈએ. આ વ્લોગિંગ એમની મજા માટે ચાલુ કર્યું છે. અને આપણું સોંગ આવે છે તો કહો યાર. હા, તમે આપી દો ઇન્ફોર્મેશન. ચાલો કે ઓ છોકરી સોંગ આવી રહ્યું. છોકરી કરીને એક અમારું સોંગ આવી રહ્યું છે, જેમાં ચિન્મયભાઈ છે, પાછળ બેસેલા બેન છે, અમીબેન એ પણ છે, અને આંગળી ઢકાય. આંગળી ધકાઈ ગયું ભાઈ. લો. તો અમીબેન પણ છે. ઓ છોકરી, એ આ છોકરી છે, બીજી છોકરી હાજર નથી. ઓ છોકરી ગુજરાતી સોંગ છે જે લગભગ આ જ વીકમાં HSC પ્રોડક્શન યુટ્યુબ ચેનલમાં રિલીઝ થશે. અને વિરેશભાઈની ઇન્સ્ટામાં તમને અપડેટ મળશે, HSCમાં અપડેટ મળશે. સો સબસ્ક્રાઈબ કરો વિરેશભાઈની ચેનલને, અને આવા સરસ નજારા જોતા રહો, મજા કરો, અને તમને વિરેશભાઈ નવું બતાવતા રહેશે. ધન્યવાદ. આવજો કહી દો. ચલો આવજો. જો રસ્તામાં અહીંયાથી જતા એક આ જગ્યા મને સારી દેખાઈ. હું તમને બેક કેમેરાથી હવે બતાવીશ, કારણ કે બહુ સારી જગ્યા છે. આ એની એન્ટ્રન્સ છે. એન્ટ્રન્સમાં તો અમે લોકો આવી ગયા છીએ અંદર. આ જે છે એ રોડીઝમાં એક રન વિજય કરીને ભાઈ આવતા હતા, મને એવું કહેવામાં આવ્યું, મને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ નથી. રોડીઝમાં તો એમને આ આખું આ બનાવેલું છે. બહુ સરસ એડવેન્ચર પાર્ક જેવું છે. લાઈવ વાઇલ્ડ રોડીઝ રન ફ્રી ને બધું ઘણું બધું લખેલું છે. સ્વિમિંગ પુલ દેખાય છે અહીંયાથી. આ સરસ મજાનું જો આ બધી સગવડ ગોઠવેલી છે. પછી આ ગાર્ડન જોઈ રહ્યા છો તમે લોકો. આ સરસ મજાની ફાનસો લટકાયેલી છે, બાકી જોરદાર ઓકે. પછી અહીંયા અંદર સ્વિમિંગ પુલ છે, તો ત્યાં પેલા ભાઈ રમી રહ્યા છે. સ્વિમિંગ પુલ તમને નજીકથી થોડું આવી રીતે બતાવી શકીશ. જુઓ, આ છે અંદરનો નજારો. હું અંદર જ જઈ રહ્યો છું, પણ તેમ છતાંય મને એમ કે લાવો કંઈક બતાવું. વરસાદ પડેલો છે, સ્લીપર પહેર્યા છે, તો લપસી ના જવાય એના માટે હું થોડું ધીમે ધીમે ચાલું છું. પણ જગ્યા સારી હતી ને અમે લોકો જોવાની ઈચ્છા ધરાવતા હતા, એટલે અંદર આવી રહ્યા છીએ. તો જો અહીંયા આ એક આ નાઇટ લેમ્પ સરસ છે. આ એક સરસ મજાની વ્યવસ્થા લાગે યાર એકદમ. જો આને લટકાવી દીધું છે ને સરસ મજાનું. હા, દેખો
આ અહીંયાની એન્ટ્રી છે. અહીંયા લોકો આવ્યા હશે પણ હું પહેલી વાર આવ્યો છું. ઘણા બધા લોકો આવ્યા પણ હશે અહીંયા આગળ. હું ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યો છું. નો પાર્કિંગ એટલે આપણે પાર્ક કરવાનું જ નથી અહીંયા. તો આ એન્ટ્રન્સ છે. રિસેપ્શનમાં જઈ રહ્યા છીએ. ચલો કદાચ અંદર ના પાડે તો હું અત્યારે બંધ કરું છું. गाइस फ्रेंड्स, विद द परमिशन मैंने ये थोड़ा वीडियो लेना शुरू किया है. तो ये है इसके बाहर का एक्सटीरियर. ऊपर रूम लगते हैं. स्विमिंग पूल जो मैं बाहर से दिखा रहा था वो देखिए, बहुत ही अच्छी जगह है ये. यहाँ पे कुछ लोग थे इसलिए मैंने थोड़ा कैमरा घुमा लिया है, क्योंकि किसी की प्राइवेसी पे अपने को अटैक नहीं करना है इसलिए. सो ये जगह भी अच्छी लग रही है. और हाँ, ये डाइनिंग एरिया है, गार्डन एरिया है ये वाला. सो ये कुछ एडवेंचर्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए आप देख सकते हो इसको. बारिश हो रही है इसलिए मैं थोड़ा अंदर नहीं जाऊँगा, यहाँ दूर से ही देख रहा हूँ. थोड़ा जूम कर देता हूँ. यस, चलो जूमिंग तो हो गया अच्छा खासा. तो दोस्तों ये जगह अच्छी लगी मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आया हूँ तो आप लोगों को भी दिखाऊँ. बहुत सारे लोग आए होंगे और अगर कुछ नहीं भी आए हैं तो उनके लिए ये पोर्शन बहुत अच्छा लगता है मुझे. विंड चाइम, बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है. देखो नेचुरल. यहाँ पे ऊपर रूम्स लगते हैं और सफाई हो रही है. दोस्तों अच्छी जगह है तो मैंने ले लिया. बाकी ज़्यादा तो नहीं शूट करूँगा. थैंक यू, बने रहे. और कुछ हुआ तो डेफिनेटली लेता हूँ और शूट. यार नीचे गीला है ना, पैर स्लिप हो जाते हैं. ये जगह अच्छी लग रही है और बहुत ही अच्छी है. सो बने रहें और अच्छी वीडियो के लिए.